Te tong thong ma bai kuplung ongai phai thung norok ni nai tung mung te pai mu fia ba norok ni pai mu ma konjusri jewelers ni thani shimi ong thung Say morini su phai phi han khak chang ye tung di nai thau khum bar pho kyau pai ha ti ni tau mung tar jam pho khum pai ha ti ni sabu mai nang thu su yang prabhu ni yau chu mo bo sei ti ni yo ai ni sabu mai nang thu su yang prabhu ni Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Tong thok ajai ma shal luk mari te borma bishiki tingoi phai shok phai kha tong thok poi la ni o ajai ma shal luk mari ni ajai ma shal bishisha pongma shalo nono kha kaham hamjakma te hamaria farka ni papa Benjamin Deborma te ni mama Roti Deborma bato Mongol Deborma te mato Savitri Deborma Nini Nana Shong Indrarani Deborma te Doli Deborma Nini Thagu Shong Nishukumar Deborma Bonomali Deborma Shomir Deborma Shorol Deborma te Aichuk Deborma Nini Kaka Shong Benkot Deborma David Deborma William Deborma Aishri Deborma te Chukpai Jomatia Nini Kaki Shong Nobomita Deborma te Mary Jomatia Nini Jetha Shong Bijet Deborma Ronjit Deborma te Shekhor Deborma Nini Moi Shong Shorno Deborma te Madhubi Deborma Nini Mua Shong Prashanjit Deborma te Ashish Deborma রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরের নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর ও বিলোনিয়া एक डबल स्कूप करने लो नाइस ब्रो नया हीरो जूम है इसके तो बड़े टायर्स है इससे तो रिवर कैफे जा सकता है और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए और तू जूम पे क्या कर रहा है प्लेन वनीला यही सब मैं करके आया है? और ये वनीला तेरे लिए अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले आ गया है नया हीरो जूम मचा ले Sharnakomal Jewelers Sharad Arga Ashamutaini Bagai Kaham Shokhate Kaikalai Mung Rujaknai 11th October ni Simi 21 October Jora Mega Lucky Draw Tongnai 40 gram ni Rangsak ni Kanmanai Dei Daily Lucky Draw Tongnai 3ta Home Kitchen Appliances Shalbroom Kanmanai Paimani Logio Tongnai Rangsak ni Puisha 100% Kaikalai Mung Rujaknai Hirani Kanmanai ni Bainao 25% Kaikalai Mung Rujak
rojaknai rangsakni kanmanaini bainao shalbrum paimani logio sokhatbo rojaknai kesam rangsakni kanmanaino slai ketal hallmark gnang rangsak painani sep kahambo rojaknai asamutaini 13 jung sasa ongui tongthung Tripura hasteni joto lokorongno asamutaini kha kahamya pharu. This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. A body of a housewife is found hanging in the rubber garden next to the house on Saturday. Her name is Sabita Saha, aged 55. Vishalgarh Women's Police immediately arrived at the location after the incident. This incident occurred at Jangalia area of Vishalgarh. The government of the triple engine says one thing. On the other hand, taking decision against public interest at work has made life miserable for citizens. Sadar District Congress Committee spokesperson Pravit Chakraborty said this while participating in the rally organized by Sadar District Congress Committee on Saturday. A thieves raided the house of Advocate Himanshu Roy on Friday night. Currently, he is staying abroad with his family and the house is completely empty. Incident occurred in front of Banamalipur Pond of the capital. Youth IPFT will organize a youth annual conference on coming 14th of October at Bachaibari of Khowai East Division at Chini Khorang Community Hall. This announcement was given by Youth IPFT President Vikas Deborma and IPFT GS Sopon Deborma through a press meet on Saturday. On Saturday, Telemura Fisheries Department initiated the stocking program of carp fish seedlings in Khowai River through PMMSY project with the financial support of NFDB in the financial year 2023-24. Tribal Welfare Minister Vikas Deborma was present. The Lab Student Organization SFI and TSU together organized a joint procession and protested in front of Shiksha Bhavan with 4-point demands. SFI State Secretary and TSU GS Sujit Tripura led the movement. Bringing to you the news of the day. A body of a housewife is found hanging in the rubber garden next to the house on Saturday. Her name is Sabita Saha, aged 55. Vishalgarh Women's Police immediately arrived at the location after the incident. This incident occurred at Jangalia area of Vishalgarh. It is known that Sabita Saha, wife of Pradeep Saha, a resident of Jangalia area of Vishalgarh, was suffering from illness for a long time. Meanwhile, while everyone was out of the house, the housewife, avoiding the attention of the family, chose to take her own life. Likewise, a corpse of a housewife is found hanging in the rubber garden next to the house on Saturday.
Her name is Savita Saha, aged 55. Later, after the incident, the family members witnessed the incident and informed the Bishalgarh Women's Police Station. Later, Bishalgarh Women's Police immediately arrived at the location after the information was sent. Daughter of a deceased housewife said that her mother Savita Saha was ill for a long time. সকালবেলা বাবু ফোন করছে ফোন করে বলতেছে কোন জায়গাতে ফাঁসি দিয়েছে রাবার বাগানে কি নাম আপনার মার কত বয়স কি কারণে এই ফাঁসিতে আত্মহত্যা কোনো কারণ নাই শরীরের অবস্থা না রোগ আছে এই জায়গাটার নাম জাঙ্গালি তেনে কয়জন ছেলে মেয়ে আছে দুর্বল কি করতো তেনে এমনি কিছু কাজ এমনি কিছু করে না পুলিশ আইছে After the incident, police took the corpse to Bishalgarh Hospital for post-mortem. Likewise, according to the statement of the deceased daughter, the housewife might have taken her life because of her health issues. Reported by Assis from Bishalgarh, Chini Khorang. The government of the triple engine says one thing. On the other hand, taking decision against public interest at work has made life miserable for citizens. Sadar District Congress Committee spokesperson Prabir Chakraborty said this while participating in the rally organized by Sadar District Congress Committee on Saturday. The electricity tariff has been increased suddenly in the state. Not only that, most of the tax of the goods have increased in the state. AMC announced that no new tax would be levied, but by imposing the burden of tax on the people, they have issued a decree to collect it. The government of the triple engine says one thing, and on the other hand, taking decision against public interest at work has made life miserable for citizens. Sadar District Congress Committee spokesperson Prabir Chakraborty said this while participating in the rally organized by Sadar District Congress Committee on Saturday. Likewise, he also allegedly spoke against the decision taken by AMC to clean the city and make traffic free ahead of the festive. And looking onto the decision, the shop and thellas that were placed illegally beside the road were removed. Likewise, Sadar District Congress Committee organized a rally showing their disagreement with the work of AMC. সেই বিষয় হচ্ছে এই যে তুগলকি ফরমান দিয়ে পৌর নিগম সম্পদ কর একতরফাভাবে কোনো রকম আগাম ঘোষণা ছাড়া কোনো রকম নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে একেবারে বলা যায় মর্জি মাফিক সম্পদ কর বাড়িয়ে দিয়েছেন। এর প্রতিবাদ এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় থাকা সত্ত্বেও যে হকারি ব্যবসা ছোট ব্যবসা বেআইনি ব্যবসা নয় জীবিকা নির্বাহের জন্য সব শহরে যারা করতে সক্ষম তাদেরকে ভেন্ডার লাইসেন্স দিতে হবে, তাদের জন্য হকার জুন করতে হবে। এই সমস্ত পন্থা অবলম্বন না করে সেখানে তাদেরকে যে নির্মমভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে এরই প্রতিবাদে আজকের ডেপুটেশন। আমরা আগাম জানিয়েছিলাম আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র সাহেবকে যে আমরা 7 তারিখ আমরা এই সময় আমরা আসবো, কিন্তু আজকে এসে আমরা দেখলাম আশ্চর্যজনকভাবে উনি কোনো ইনফরমেশান না দিয়ে উনি বলা যায় উনি পালিয়ে গেছেন, আমাদের ডেপুটেশন নেওয়ার জন্য উনি নেই। এ থেকেই বোঝা যায় যে এই যে অনৈতিকভাবে আমরা যে বলছি রাজ্যের আগরতলাবাসী যে বলছে অনৈতিকভাবে সম্পদ কর বাড়ানো হয়েছে, অনৈতিকভাবে হকারদের উপর নির্মম অত্যাচার সংঘটিত করা হয়েছে, এটা মুখোমুখি হওয়ার আমাদের যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার সৎসাহস মেয়র সাহেবের নেই। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা একথাই বলতে চাই যে আমরা এই লড়াই আমরা জারি রাখবো। অবিলম্বে আমরা দাবি করেছি অবিলম্বে এই বেআইনি সম্পদ কর যে বৃদ্ধি করা হয়েছে প্রত্যাহার করতে হবে। আগে একটা সিস্টেম ছিল, এই সিস্টেম কোনো নোটিফিকেশান ছাড়া কি করে বাতিল হলো, যে সেলফ ডিক্লারেশন করে সম্পদ কর নির্ধারিত হতো, এই সিস্টেম কি করে বাতিল হলো আগরতলা শহরবাসী কেউ জানে না। এখানে কি করে অ্যাসেসমেন্ট হয়েছে, কি করে এই সম্পদ কর নির্ধারিত হয়েছে এটাও কেউ জানে না, কাউকে অবহিত করা
করা হয়নি, ফলে এটা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে এবং যে ভেন্ডার লাইসেন্স প্রাপ্ত যে সমস্ত হকাররা আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় জীবিকা নির্বাহের প্রশ্নে তারা ব্যবসা করে আসছে, শারদোৎসবের প্রাককালে তাদের পেটে যে লাথি মারা হয়েছে, আমরা একে বরদাস্ত করব না। আমরা দাবি করব অবিলম্বে এদেরকে বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। বিকল্প ব্যবস্থা সাপেক্ষে জনবহুল জায়গায় যেখানে হকাররা জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম সেই জায়গায় তাদেরকে ব্যবসা করার সুযোগ দিতে হবে। এই দুটো বিষয় নিয়ে আমরা সমবেত হয়েছি। আমরা মেয়র সাহেব পালিয়ে থাকলেও আমাদের হাত থেকে বাঁচতে পারবেন না। আমরা মেয়র সাহেবের জবাব চাইছি, জবাব চাইব। আমরা আগামী দিনে প্রয়োজনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন আমরা নগরবাসীকে সাথে নিয়ে আমরা গড়ে তুলব। On this day, the rally was started from in front of the Congress building located at Post Office Chomini and went around the different roads of the city. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. A thief raided the house of Advocate Himanshu Roy on Friday night. Currently, he is staying abroad with his family and the house is completely empty. Incident occurred in front of Banamalipur Pond of the capital. Cases of theft are coming up almost every day from different parts of the state. This time, the theft occurred in front of Banamalipur Pond in the house of Advocate. On Friday, a thief raided the house of Advocate Himanshu Roy. Currently, he is staying abroad with his family and the house is completely empty, which is why, taking the advantage, thieves entered the house of Advocate Himanshu Das and opened various parts, including the car. Later, the neighbors heard the noise from Himanshu Das' house and went in to check and saw two thieves in the house. Neighbors caught the thieves, however, one of them escaped. ওনারা বাইরে বেড়াইতে গেছেন। ইন দি মিন টাইমস এখান দিয়ে তো মেথড পিসিসি এখানে ফেন্সিং হয় নাই, এই সুযোগে এখানে ঢুকা গাড়ির স্টেপনি এবং ব্যাটারি নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছিল। পার্শ্ববর্তী সীমানার লোকে টের পাইয়া সেরা হইচই করছে, পাড়ার সবাই বাইরিয়া চুরকে ধরা হয়েছে। কতজন ছিল তারা? সে তো বলে একজন, আমরা ধরতে পারছি একজন, বাট পুলিশ আইএসেরা চুর ধরলে পরে হইচই হয়। পুলিশ আইএসেরা এই হইচইর ভিতরে যারা ধরছে তারার ছবি তোলা আরম্ভ করছে। তারা কোন থানার থেকে এসেছিল? পূর্ব থানার থেকে আইসে আইএসেরা যারা ধরছে তারার ছবি তোলা আরম্ভ করছে। হ্যাঁ, ছবি না তুললা, চুরি কি জিনিস চুরি করছে এই জিনিসের ছবি না তুললা তারার ছবি তোলা আরম্ভ করছে। হোয়াট ইজ দিস? আমি তো বুঝলাম না, যারা ধরছে তারার ছবি কিসের জন্য? এবং শিকার গেছে সে শিবনগরে এক বাড়িতে ডাকাতি করছিল, তারা যে কূপ দিছে সেই কূপের সে শরিক ছিল, এখানেও সেই লোকটা ছিল এখানে যারা কূপ দিছিল। হোয়াট ইজ দিস? তারপরেও যারা ধরছে তারার ছবি তুলে, চুরের ছবি তুলে না, চুরির জিনিসের ছবি তুলে না। যারা আমরা মানে যে জিনিসগুলো মানে চুরি হয়েছিল সেগুলি কি উদ্ধার করা হয়েছে? একটা জিনিস চুরি করছিল, এটা উদ্ধার করা হয়েছে, দিয়ে দেওয়া হয়েছে পুলিশের সঙ্গে, দিয়ে দেওয়া হয়েছে, স্টেপনিটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাটারিটা খুলতে পারছে না যেহেতু ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, যার বাড়িতে মানে এই ঘটনাটা ঘটলো, হিমাংশু দেব, এই যে নাম লেখা আছে, এই যে দেখুন, হিমাংশু দেব অ্যাডভোকেট এবং শ্রীমতী রত্না রায় দেব। The police were informed after the incident and the thief was handed over to the police. Police recovered some of the stolen goods from the thief. Likewise, if the house of the advocate himself is not safe, then what about the common people? Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Youth IPFT will organize a youth annual conference on coming 14th of October at Bachaibari of Khowai East Division at Chini Khorang Community Hall. This announcement was given by Youth IPFT President Vikas Deborma and IPFT GS Sopon Deborma through a press meet on Saturday. Youth IPFT will be organizing a youth annual conference on coming 14th of October. Likewise, Youth IPFT organized a press meet and announced that Youth IPFT will organize a youth annual conference on coming 14th of October at Bachaibari of Khowai East Division at Chini Khorang Community Hall. This announcement was given by Youth IPFT President Vikas Deborma and IPFT GS Sopon Deborma through a press meet on Saturday. On the press meet, IPFT President Vikas Deborma and IPFT GS Sopon Deborma said that all of the members of IPFT, including the leaders, executive members of all over the state, are asked to attend at the conference.
IPF TGS Sopon Deborma said that on the conference, discussion on different topics including the demands of statehood will be discussed. Khanaka, Chini Youth ni President, Chini Varungram Vikas, Osai Khanarika. The Painai 14 তারিখ অক্টোবর 2023 বাসাইবাড়িও খরাং কমিউনিটি হাসকনি খরাং কমিউনিটি হলো যেনে সালসানি ইউথনি কনফারেন্স এনুয়াল কনফারেন্স নাই ওকে ও এনুয়াল কনফারেন্স ওয়াতি পামতনি জরা হেনি চং ওপেন ন খায়াওই আবসং কাসা কমিউনিটি হলো जों रिंखा ओके जरा आदम इन जनरल कुनु मेम्बर थायो जरा चेने आदम यूथ नि मूलत बरं अटेंड खालायनाय कांचनपुर साब्रुम থেকে শুরু খাलायो सारा त्रिपुरानि যত डिविजन आ जायगा अटेंड खालायनाय आं आईपीएफटी नि जनरल सेक्रेटारि नि इंगै चिनि आईपीएफटी जरा डिविजन कमिटी तंनाय रक যত ডিভিশন কমিটি না আং কইনাই যে যতন চিনি আইপিএফটি নি যারা ডিভিশন কমিটির জানি ডিভিশন হইতে যত ইউথ না থমবই আকাই মরকন সুবানানি বাগै নরকন চিনি পার্টিনি তরফ থেকে जों সাকলাই যাকু যতন মূলত প্রেসিডেন্ট তে সেক্রেটারি ডিভিশন নি নরক দায়িত্ব নাওই চিনি জান ডিভিশনनि যত ইউথ না অর্গানাইজ খালাयो বরকনি যে সুবামা গাড়ি গোড়া থেকে শুরু খালাयो যেভাবে সবাই মানমানি থেকে নরক নসবানানি বাগै আইপিএফটি পার্টি তরফ থেকে जों সাজাও পাশাপাশি খোয়াই ডিস্ট্রিক্টনি যত আইপিএফটি পার্টিনি ইউথ এবা চিনি আইপিএফটি পেরেন্টস বডিনি যে মেম্বার্স एग्जीक्यूटिव कमिटी যতন সাজাগো স্পেশালি দায়িত্ব যেহেতু চিনি খোয়াইও হোস্ট খালাইজাগমানিবা আরনি স্পেশালি দায়িত্ব নরকন নাজাংনাইনি বাগै পার্টিনি তরফ থেকে সাজাগা অবঙ্গে মূলত চিনি কনফারেন্স নি যে চিনি ইউথ আইপিএফটি নি কনফারেন্স নিতে চিনি সাকলাইমু পাশাপাশি যদিও প্রেস মিট খালাयो आगे সাজাগিয়াखौ সানান হিনতমানি তিনি কানানো যে 11 তারিখ পার্টি আইপিএফটি নি इंगै सारा डिविजन যত ডিভিশন থ্রো एसडीएम তো গভর্নর তে কপি হোম মিনিস্ট্রি ন কপি রিওই চিনি যে মূল যে ডিমান্ড ত্রিপুরা ল্যান্ড তাই আবনি লগে जोंनो जे मडेलिटी कमिटी खामानि बिसिंतै ताबो त्रिपुरा लैंड टेरिटोरियल काउंसिल बा 125 एमेंडमेंट अबरनतै जेता प्रसेस को आलोचना चलि दंमाने आबारो तारातारि उंथुम जदिও मूल दाबिचिनि आईपीएफटी नि स्टेटहुड त्रिपुरा लैंड दाबि आ दाबिनो सानमानि बिसिंगनो जों बाय त्रिपुरा लैंड टेरिटोरियल काउंसिल एबा त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अब प्रसेस आलोचना चलि दङ अब दाति दाक्ति उंथुम ताइबो गोबांमा जे पॉइंट्स दङ जे जोंनि मडेलिटी कमिटिनि बिसिंतै आं अब आरो जत ब्रीफ खालिया जेमन ककबरक एकाडेमी खलंनानि गोबांमा जे स्पेशल फान्ड पैकेज आबरनतै जोंनि गोबांमा जों कक सालाय दङ जों कोनो समय आसो ब्रीफ खायाबो ओके अबनतैनो जों डिविजन प्रत्येकटा एसडीएम नि आरो तैखायै राज्यपालनि आरो जों मेमोरेंडम सबमिट खालामनानै दंमाने अब 11 तारिख अक्टोबर आंनि जों कक साप्लाय दंमाने साख्लाय जायाखौ फानो चिनि जेहेतु youth नि एनुअल कॉन्फ्रेंस दं स्टेट लेवल ओके बरंनि रिक्वेस्ट जे ओ प्रोग्राम खाना थांताने जे ओ डिस्टर्ब दां न बर रिक्वेस्ट खालायखे जे अब परवर्ती समय पोस्टपोन खालायखे चावान हमने बरंनि जे रिक्वेस्ट न नारगिनो जों 11 तारिख अक्टोबर 2023 जे
মেমোরেন্ডাম প্রত্যেক ডিভিশনতে থ্রু SDM টু গভর্নর गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जों मेमोरेंडम सबमिट खालामनानै दंमानि त्रिपुरा लैंड दाबिनो तुयो जों आबनो पस्टपोन खालायै परवर्ती समायाव जों मिटिं आसुगै आबोनि डेट साख्लायजानाय अ कखनो सानानि बागैनो दिनै युथनि कनफारेन्सनि लगे लगे जों पार्टी IPF टिबो ताइकिसा अ जे पॉइंट नतुयो जों साख्लायो जत बाक्सा जों साख्लायजायाफोना बर' प्रिपारेशन नाय दंखा बरंनि बागैनो मूलत मेसेज जे जों आपातत 11 तारिखनि जे जोंनि जे डेपुटेशन दंमानि मेमोरेंडम सबमिट खालामनानै दंमानि गभर्नरनो आबो जों आपातत पस्टपोन खालायै नागिरना जों फुजानि सिगां बा फुजानि परे अब बफोर खालायजागोन जाय बिसोर जों एक्जिकिउटिव कमिटि आसुगै डिसिजन नामानि परे जों प्रेस मिटनि बिसिंथिनो आबो साख्लायनाय देशा अबनो जोंनि दिनैनि प्रेस मिटनि मूलत दुइटा पॉइंट नथिनो जों नरनो साख्लायनायनि बागै रिंजोबमानि बागै नर पाइसपाइखा नरनबो हामबाय. Other than IPFT President Vikas Deborma and IPFT GS Sapon Deborma, IPFT members Buddha Deborma and Pranab Deborma were also present. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. On Saturday, Telemura Fisheries Department initiated the stocking program of carp fish seedlings in Khoi River through PMMSY project with the financial support of NFDB in the financial year 2023-24. Tribal Welfare Minister Vikas Deborma was present. In the presence of Minister of Tribal Welfare Department Vikas Deborma, the initiative of Telemura Fisheries Department held a program of stocking carp fish seedlings in the water of Khoi River in Chakmagat area. In his response to the whole event, Minister of Tribal Welfare Department Vikas Deborma claimed that since a large part of the common people earn their livelihood through fishing based on this river, this initiative is for their convenience. Besides, the minister also claimed that such programs will be continued from time to time by the government to help the poor fishermen. আজকে আমাদের ত্রিপুরা মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে ত্রিপুরা সরকারের মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে আজকে আমাদের চাকমাঘাট ভেরিজে খোয়াই নদীতে আমরা মাছের পোনা 1,53,000 মাছের পোনা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের NFDP ফান্ডের উদ্যোগে এবং আমাদের সঙ্গে আছে আমাদের ম্যাডাম তেলেমুরা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান এবং এগ্রি স্ট্যান্ডিং চেয়ারম্যান SSF আমার সমস্ত প্রধানগণ এবং আমার সমস্ত কার্যকর্তাগণ আছে আমাদের সঙ্গে আজকে এই উদ্যোগ আগামী দিন আমাদের এই আজকে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এই মাছ যেমন ছাড়া আমাদের মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারে বাজারের মার্কেটিংয়ের চাহিদা পূরণ করতে পারে তার জন্য সরকারের উদ্যোগে এটা কারণ করা হচ্ছে এই উদ্যোগ আগামী দিন আরও চলবে এই এমন উদ্যোগ খুব প্রশংসনীয় এবং আমাদের মাননীয় SSF আমি ধন্যবাদ দিতে চাই এবং সমিতির চেয়ারম্যানকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই কারণ এই উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে এটা খুব প্রশংসনীয় উদ্যোগ কতগুলি মাছের পোনা ফেলা হয়েছে 1,53,000 পোনা ফেলানো হচ্ছে এটা আগামী দিনে আরও আমরা এটা এমন program aro korbo amra. Apart from Tribal Welfare Minister Vikas Deborma, Telemura Panchayat Samiti Chairman Jamuna Das Roy, Social Worker Bijan Kaur, Telemura Fisheries Department Superintendent Biswas and others were present on the occasion. Reported by Bipla from Khoi, Chini Khorang. The Lab Student Organization SFI and TSU together organized a joint procession and protested in front of Shiksha Bhavan with 4-point demands.
SFI State Secretary and TSUGS Chini Tripura led the movement. With 4-point demands, SFI and TSU, the lab student organization, jointly organized a procession at Shiksha Bhavan. During the interaction with the media, SFI State Secretary Sandipan Dev said that there is a shortage of teachers in all schools and colleges. The government has been demanded many times to appoint teachers, but the government is deaf, and school-college fees are increasing by leaps and bounds every year. And he was accused that this government is trying to create big discrimination in the field of education. He further complained that the state government is trying to divide education into two parts through the Vidya Jyoti scheme. আজকে আমরা এসএফআই টিএসইউ রাজপথে নামছি সরকারি শিক্ষা বাঁচানোর দাবি নিয়ে। আমরা লক্ষ্য করছি এই রাজ্যের বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেসরকারীকরণের মাধ্যমে বাণিজ্যিকীকরণের রাস্তা এরা সুগম করতে চাইছে। স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্র শিক্ষক সংকট তৈরি হয়েছে। আমরা বারবার দাবি করেছি পর্যাপ্ত সংখ্যায় শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার বধির। আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগামহীন ফি বৃদ্ধি ঘটছে। ছাত্রছাত্রীদের উপর, অভিভাবক অভিভাবিকাদের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ তৈরি করা হচ্ছে। তার সঙ্গে বৈষম্যমূলক শিক্ষানীতি এই রাজ্যের সরকার চালু করার চেষ্টা করছে। এই রাজ্যের মধ্যে বিদ্যা জ্যোতির নাম করে এই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একদিক দিয়ে দুভাগে বিভক্ত করার চেষ্টা হয়েছে, অন্যদিকে বিদ্যা জ্যোতি স্কুলে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের তাদের উপর ফির বোঝা চাপানো হচ্ছে। তাদের পড়াশোনার মাধ্যম কি হবে সেই নিয়েও সংকট তৈরি হচ্ছে। এই রকম জটিল এবং কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে যখন আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, গণশিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো যখন ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, তখন প্রতিনিয়ত এসএফআই টিএসইউ রাজপথে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে। আজকে আমরা ফের একবার রাস্তায় নামছি, আমরা শিক্ষা ভবনে যাব, আমরা আবার দাবি করব সরকারি শিক্ষা বাঁচাতে সরকার ভূমিকা পালন করো। সরকারি শিক্ষাকে ধ্বংসের যে চেষ্টা এই রাজ্যের বিজেপি সরকার করছে, কেন্দ্রের সরকারের অনুসারী হিসেবে এই রাজ্যের সরকার যেভাবে গণশিক্ষার সলিল সমাধি রচনা করতে চাইছে, তার বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের আমরা সূচনা করতে চাই। আজকে আমরা ছাত্ররা পথে নামছি। উৎসবের পর আরো বৃহত্তর অংশের মানুষকে সাথে নিয়ে শিক্ষক অভিভাবকদের যুক্ত করে আরো বড় লড়াইয়ের জন্য আমরা প্রস্তুতি নেব। আমরা হুঁশিয়ার করে দিতে চাই এই রাজ্যের সরকারকে, যারা ভাবছে যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এরা আস্ত করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা বলে এই রাজ্যের মধ্যে কিছু থাকবে না, টাকা যার শিক্ষা তার এই নীতির দ্বারা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত এসএফআই টিএসইউ এই রাজ্যের মধ্যে আছে ততক্ষণ পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে লড়াই চলবে, এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলবে। সেই সংগ্রামের আরো বড় প্রস্তুতি নেওয়ার জন্যেই আমরা রাজপথে নামছি। আমরা শাসকের গানে, বধির শাসকের কানের মধ্যে জল ঢোকাবার জন্যে আজকে রাজপথে লড়াইয়ে নেমেছি। Likewise, TSUGS Chini Tripura said that the government is trying to hand over the education system to Vidya Jyoti scheme and they are against it. He also stated that the hike in the fees of the colleges should be normalized and mentioning other demands. SFI TSU student organization शिक्षा भवन अभियान कायबरी सानमुंगनि बिसिङाव जोंनि पुइला सानमुंग अंखा जे ताबुक जे एडुकेशन बीजेपी आईपीएफटी हाइमानि परे सेंट्रल बीजेपी स्टेट आईपीएफटी बीजेपी नि एडुकेशन पुरोपुरी भावे ताबुक बेसरकारीकरण माने प्राइवेटाइजेशन पानिया खायरारनि आगत दिसाइरना जे चाइतम आबुनि एगेन्स्ट जोंनि खरां बिसारनाय सेकेंड डिमांड अंखा जोंनि दरक साइमानो विद्या ज्योति हिंदी एबा आलका प्रोसेस फाना हिंदी जे भावे एडमिशन फी एग्जाम फी रो हाई खायमानि एमबीबी यूनिवर्सिटी कायसा हिस्ट्री एमए खायना थांके 17000 हाई फी मारै
दा जुदियो एडमिशन होना थाका 2900 हाई मतन रां मारै दङ so गोबां फी बिदि होय दङ आबुनि एगिस्ट जों खरां दिसाय दङ खात जे तनि दङ आबंखा गोबां स्कुल दङ विशेष करे एडिसि आमचाय दङ आबहाय गोबां एडिसि आमचाय दङ त 50% स्कुल दङ जे टीचर करे हेडमास्टर करे स्कुल माने जे टीचर नि क्राइसिस स्कुल दङ टीचर नियोग खायनानि बागै टीचर नियोग खाय जाते स्कुल नि क्राइसिस ना दूर खायनानि बागै फोर्थ जेता डिमांड दङ माने सिनेका डिस्क्रिमिनेशन जों नुखा बीजेपी आईपीएफ नि फायमानि पावर हयते सिनि त्रिपुरा ग ओवरऑल इंडिया ग जे बाबे एडुकेशन न बरक जे तमे हिंदू मुस्लिम नि बिषय डिवाइड खायनानि जे बरक चेष्टा खाय दङ ओ डिवाइड न दूर खायनार बे ओवरऑल जों चारटा डिमांड न तुयो एसएफआई टीएसयू एसएफआई स्टेट कमिटी टीएसयू सेंट्रल कमिटी ने अंगै जों तिने शिक्षा भवन अभियान खाय On this day, the procession started from Chhatro Yuva Bhavan and proceeded to Shiksha Bhavan through various roads in the city. SFI State President Soleimani Ali and others were present. Reported by Amir from Agartala, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. Faini oshamotai tiani o hafaro lukurong ni mujung mano teibo mutang kukmani klai ti shanani na harumgo haino hai rangsak bidal bidal ham kukmani offer tu boi fai shop fai firka makun just jewelers aro manai jotto paimu ti rangsak sinamung ni making charge ni shakawo 30% discount abani logi logi tongo 50,000 ni paimungo kaham shoka tei 1 lakh ni paimungo manai pese gold coin Abani logi rupani kanmung ni making charge ni shakawo 100% discount. Fiaba muitu narubi o offer tongnai 7 October shalmari ni shimi 24 October shalmari jora. Khatung mate tongthong ma bai kuplung ongai phaithung norok ni nai tungmung te paimu. Fiaba norok ni paimu ma konjasti jewelers ni thani shimi ongthung. দুর্গোৎসবের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদিয়া 9 অক্টোবর থেকে 21 অক্টোবর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গয়নাতে 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো সোনার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। স্বর্ণ শারদিয়া অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবি ব্যাংকের বিপরীতে। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদন করছে বিশেষ একবিংশতি বার্ষিকী শারদিয়া স্বর্ণ সম্ভার 2023, সোমবার 9 অক্টোবর থেকে শুক্রবার 20 অক্টোবর। সবার প্রিয় সোনা ও হীরের গয়নার আনন্দময় বার্ষিক প্রদর্শনী। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত স্বর্ণ মুদ্রা, 20 গ্রাম ও তার ঊর্ধ্বে সোনার গয়নার কেনাকাটায়। তার নিচে প্রতি কেনাকাটাতেও থাকছে আকর্ষণীয় উপহার। 200 টাকার ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 75% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 15% ছাড় গ্রহরত্নের এমআরপির ওপরে। ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্র 5টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শারদিয়া স্বর্ণ সম্ভার 2023, সোমবার 9 অক্টোবর থেকে শুক্রবার 20 অক্টোবর। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই।
Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. A body of a housewife is found hanging in the rubber garden next to the house on Saturday. Her name is Sabita Saha, aged 55. Vishalgarh Women's Police immediately arrived at the location after the incident. This incident occurred at Jangalia area of Vishalgarh. The government of the triple engine says one thing. On the other hand, taking decision against public interest at work has made life miserable for citizens. Sadar District Congress Committee spokesperson Pravit Chakraborty said this while participating in the rally organized by Sadar District Congress Committee on Saturday. A thieves raided the house of Advocate Himanshu Roy on Friday night. Currently, he is staying abroad with his family and the house is completely empty. Incident occurred in front of Banamalipur Pond of the capital. Youth IPFT will organize a youth annual conference on coming 14th of October at Bachaibari of Khowai East Division at Chini Khorang Community Hall. This announcement was given by Youth IPFT President Vikas Deborma and IPFT GS Sopon Deborma through a press meet on Saturday. On Saturday, Telemura Fisheries Department initiated the stocking program of carp fish seedlings in Khowai River through PMMSY project with the financial support of NFDB in the financial year 2023-24. Tribal Welfare Minister Vikas Deborma was present. The Lab Student Organization SFI and TSU together organized a joint procession and protested in front of Shiksha Bhavan with 4-point demands. SFI State Secretary and TSU GS Chini Tripura led the movement. Bringing to you the news of the day. Vehicles bringing fish from outside the state will no longer be able to unload fish at Batala and Maharajganj markets in the capital. Apart from keeping the various markets of Agartala city clean, AMC has taken initiatives to keep Agartala city free from traffic jams. AMC Mayor Dipang Mazumdar inspected the overall management of Nagichara area on Saturday. AMC has taken various initiatives of keeping the Agartala city clean and traffic-free, which is why on Saturday, AMC Mayor Dipang Mazumdar inspected the overall management of Nagichara area on Saturday. AMC has taken a decision that vehicles bringing fish from outside the state will no longer be able to unload fish at Batala and Maharajganj market in the capital. Vehicles bringing fish from outside the state have been arranged at Nagichara on the outskirts of the city to unload the fish. There is also an accommodation for drivers and co-drivers. Along with AMC Mayor, AMC Commissioner Sailesh Kumar Yadav, Corporator Bappi Das, Corporator Tushar Kanti Bhattacharya, along with traders of Maharajganj and Batala Bazaar were present. AMC Mayor Dipang Mazumdar further said that after unloading the fish from big vehicles, দুপুরে 11টায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহর আদরে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। এটা আপনারা এই বিষয়ে আমি বলবো যে আমাদের আগরতলা শহরে যানজট মুক্ত করার জন্য এবং বিশেষ করে বাজার এলাকাকে সুন্দর পরিচ্ছন্ন এবং নির্মল রাখার ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশেষ করে বটতলা বাজার এবং মহারাজগঞ্জ বাজারে যে সকল বহিরাজ্য থেকে গাড়ির মাধ্যমে যেসব মাছ আমাদের বাজারে আনা হয় বিক্রির উদ্দেশ্যে, সেগুলি এখন থেকে নির্দিষ্ট বাজারে যেখানে
রাস্তা দাঁড় করিয়ে আনলোড করা হতো সেটা বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাজার কমিটির সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি বিভিন্ন সময় প্রজেক্ট যখন আমাদের নেওয়া হয়েছিল তখন বিভিন্ন বাজার কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে এই জায়গাটা নির্দিষ্ট করা হয়েছে শহরের একটু বাইরে নাগিছড়া। এই কারণে যে বড় বড় গাড়িগুলি যখন মাছ নিয়ে আসে, বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশের মাছগুলি যখন বাজারে ঢোকে, সব বাজারগুলি আগরতলা শহরে যানজট হয়ে যায় আর রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে এগুলি আনলোড করা হয় অনেকক্ষণ সময় ধরে, অনেক ক্ষেত্রে 2-3 দিন ধরে। বটতলা বাজারে আমরা দেখেছি এবং মহারাজগঞ্জ বাজারে যে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে গাড়িগুলি, সেক্ষেত্রে যানজট তৈরি হওয়া, মানুষের চলাচলের বিঘ্ন ঘটে। সমস্ত দিক চিন্তা করে আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে না, এগুলি আগরতলার বাজারগুলি সংলগ্ন কাছাকাছি। আমাদের এখান থেকে আজকে নাগিছড়া যেটা করা হয়েছে এটা কিন্তু খুব দূর নয় বাজার থেকে। এটা বাইপাসে আমাদের বোধহয় এটা কত কিলোমিটার হচ্ছে, এটা 1.2। তো বাইপাসে যে গাড়িগুলি শহরে ঢোকে সেগুলি আর ঢোকার প্রয়োজন নেই, এখানে চলে আসবে। সেখান থেকে ছোট ছোট গাড়ি করে বিভিন্ন বাজারে মাছগুলি যাবে। সেক্ষেত্রে আমাদের সরকার প্রায় 3.5 কোটি টাকা খরচ করে এই ব্যবস্থাপনা করেছে। এখানে দেখেছেন আপনারা, এটা অতি বলবো খুব সুন্দর। এবং যারা মাছ নিয়ে আসবেন বিভিন্ন বহিরাজ্য থেকে, তাদের থাকার ব্যবস্থা আছে এখানে, তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা এখানে আছে, তাদেরকে সমস্ত নিরাপত্তা দেওয়া গাড়িগুলি থাকবে। এবং আমাদের সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। আমাদের এখানে যারা গার্ড থাকবে, চারদিকে বাউন্ডারি আছে, একদম সুরক্ষিতভাবে গাড়িগুলি থাকবে। এবং যারা ড্রাইভার বা সহকারী যারা আসবেন এই গাড়ির সঙ্গে, তারাও কিন্তু এখানে নিরাপদে এবং ভালোভাবে থাকতে পারবে। এখানে আমাদের রাজ্য সরকার থেকে সোসাইটি তৈরি করা দেওয়া হয়েছে। সোসাইটির মধ্যে আমাদের আগরতলা কর্পোরেশনের কর্পোরেটররা আছেন, মাননীয় এমএসি মেম্বাররা আছেন, এই এলাকার যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, আমাদের গ্রাম প্রধান, উপপ্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বাররা আছেন। সার্বিকভাবে লোকাল লোকের সঙ্গে কথা বলে লোকাল লোক দিয়ে আমরা পরিচালনা করার চেষ্টা করবো, যাতে সুন্দরভাবে ভালোভাবে চলে। The fees can be taken to different markets in the city by small vehicles. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The clothes were distributed in a ceremony at the Kerchomini Shiv Kali Mandir premises on Saturday. Kerchomini Shiv Kali Mandir authorities, like every year, distributed clothes to the needy on the occasion of upcoming festive Durga Puja. একটু সরো না, তোমার ছবি আই তো দাদা একটা Mayor of AMC Deepak Mazumdar, Chairman of Daily News Trust Sanjay Pal, eminent lawyer Sandeep Datta Chaudhary and others were present in the cloth distribution program. On this day, the guests present at the event gave clothes to the needy. শিব কালী মন্দিরের উদ্যোগে আজকে প্রায় 200 শতাধিক গরিব অংশের মানুষদের বস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে। এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের যিনি সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ মহারাজজি আছেন, বিশিষ্ট আইনজীবী আমাদের দৈনিক সংবাদ ট্রাস্টের যিনি চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল মহোদয় আছেন বিশিষ্ট আইনজীবী যিনি এই কমিটির সম্পাদক শিবকালী মন্দিরের, বিশিষ্ট আইনজীবী সন্দীপ চৌধুরী মহোদয় সহ এই কমিটির যারা কার্যকর কর্মকর্তারা আছেন। সার্বিকভাবে তারা প্রতি বছরে
প্রতি বছর যারা বস্ত্রদান করে থাকেন আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ পুজোর সময় গরিব অংশের মানুষের আনন্দ উৎসবে সামিল হওয়ার জন্য নতুন বস্ত্র পরিধান আমরা সবাই করি। কাজে যাদের পক্ষে আর্থিক সচ্ছলতা নেই তাদেরকে দেওয়া আছে। আমি আশা করব সমস্ত পুজো উপলক্ষে সমস্ত ক্লাব, সামাজিক সংস্থা এই ধরনের সামাজিক কাজে এগিয়ে আসবেন। আমরাও চাই যাতে পুজোর সময় উৎসবকে কেন্দ্র করে সবাই যাতে আনন্দ উৎসব মেতে ওঠে এবং নতুন বস্ত্র পরিধান করে, বিশেষ করে গরিব মানুষের পক্ষে এটা অনেকটা অসুবিধা হয়, সেক্ষেত্রে তারা এগিয়ে এসছে। আমি তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এই ধরনের বস্ত্র। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Botola Refugee Market Traders Committee was formed newly. AMC Mayor Deepak Mazumdar announced the name of the new committee of the Central Association of Botola Refugee Market Traders on Saturday. On this day, the mayor of the corporation announced a new committee with 33 members. Apart from this, a 7-member advisory committee has been formed. Sanjeev Mazumdar has been appointed as the chairman of the committee and Subhas Das as the secretary. Corporator Janvi Das Chaudhary, Corporator Tushar Kanti Bhattacharya, Corporator Nivas Das and others were present along with AMC Mayor Deepak Mazumdar. আজকে বটতলায় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য একটা সভা ডাকা হয়েছে। মূলত এই বটতলা বাজার যে সেন্ট্রাল কমিটি বা বিভিন্ন কমিটিগুলি তারা স্বইচ্ছায় পদত্যাগ করাতে আগে যারা প্রকল্প কমিটি ছিল তারা দায়িত্ব থেকে নিজেরাই সরে গেছেন। কাজে পরবর্তী সময় বাজার পরিচালনা করার জন্য বাজার যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়, সুন্দর হবে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বাজার কমিটি যারা সঙ্গে যুক্ত আছেন, বিভিন্ন বাজার উন্নয়নের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা আলোচনার ভিত্তিতে একটা আমাদের তালিকা প্রদান করা হয়েছে যে উপদেষ্টা মণ্ডলী এবং সেন্ট্রাল কমিটি বা বিভিন্ন কমিটি যারা যারা থাকবে। তো এই কমিটি আমরা হাতে পেয়েছি। পাওয়ার পর আমরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যিনি এই এলাকার বিধায়ক, ওনার সঙ্গে গতকাল উনি আমাদেরকে ডেকেছেন। আমাদের সঙ্গে প্রসাদ ভট্টাচার্য ছিলেন, কমল দেব ছিলেন, আমাদের মণ্ডল সভাপতি সঞ্জয়বাবু ছিলেন। আমরা একটা আলোচনা করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বাজার সম্বন্ধে, বাজার উন্নয়নের বিষয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কালকে করেছেন এবং উনি বলেছেন যে আজকে যারা নতুনভাবে দায়িত্ব নেবে বাজার কমিটি তারা যাতে উন্নয়নের দিকে নজর দেন, বাজারের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি দেখার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পুজোর পর নিজেই আসবেন বলেছেন এবং এই বাজারের উন্নয়নের জন্য তিনি সভা রাখবেন। তো আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খুবই এই বিষয়ে উনি অবগত হয়েছেন এবং প্রতিনিয়তই শুধু বটতলা বাজার না, আগরতলা শহরে সমস্ত বাজারগুলির বিষয়ে উনি খোঁজখবর রাখেন এবং বাজারগুলি ডেভেলপমেন্টের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকেও নির্দেশ দিয়েছেন। কাজে গতকালকে আমাদের সঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা হয়েছে। উনি আপনাদের প্রেরিত যে বাজার কমিটির যারা যাদের নাম এসছে উনি সবার বিষয়ে অবগত হয়েছেন, আমাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছেন এবং উনি বলেছেন যে এই কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য এবং পরবর্তী সময় এই কমিটির সঙ্গে উনি বসবেন পুজোর পর। তো যাই হোক, আমি বলবো যে বটতলা বাজার নিয়ে অনেক সময় অনেক আলোচনা হয়েছে। বটতলা বাজারে উন্নয়ন করতে ক্ষেত্রে আমরা পৌর নিগম থেকে অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও কাজ করতে পারি, বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি কোনো না কোনোভাবে। তো আমরা চাইছি বটতলা বাজারে যারা ব্যবসা করেন, স্থায়ীভাবে আছেন, তাদের যাতে নিরাপত্তা থাকে, ভবিষ্যতে যারা সুন্দরভাবে এখানে ব্যবসা করতে পারেন এবং সার্বিকভাবে এখানে যারা ক্রেতারা আসেন। বটতলা বাজার হচ্ছে আগরতলা শহরের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার। কাজেই যারা ক্রেতারা নিত্যদিন প্রচুর ক্রেতা আসেন তাদের স্বার্থ আমাদের দেখতে হবে এবং যারা বটতলা বাজারে ব্যবসায়ী আছেন দীর্ঘদিন ধরে তাদের বিষয়টা আমরা দেখার পর আমরা বাজারের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করব। আমার আশা থাকবে আজকে যাদেরকে আমরা ঘোষণা করব বাজার কমিটি হিসেবে, যারা আপনাদের আলোচনার ভিত্তিতে নাম এসছে, আমরা আপনাদের যেটা আলোচনা বা যেটা মতামত এটাকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমরা মান্যতা দিয়েছি। আমরা আশা করব যারা নতুন কমিটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তারা আগামী দিন বাজার উন্নয়নে কাজ করবেন, রাজনীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে সমস্ত কিছু ভুলে গিয়েছে। যেটা আগে হয়েছে, আগে অনেক কিছু হয়েছে, এটা আমরা বলতে চাই না। এবার যারা নতুন দায়িত্ব নেবেন তারা দেখাবেন যাতে বাজারে প্রকৃত উন্নয়ন হয়। আমাদের পৌর নিগমকে সহযোগিতা করতে হবে। আমরাও চাইব পৌর নিগম এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন বটতলা বাজারের সার্বিক উন্নয়ন, সেক্ষেত্রে আপনাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা চাই এবং আমরা আগরতলা পৌর নিগম থেকে বটতলা বাজারে যেটা একটা সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট রাখতে হবে। কারণ আমরা আগে দেখি বটতলা বাজারকে আমরা যখনই কাজ করতে যাই তখনই কোনো না কোনোভাবে আইনগত হোক বা এমনিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এটা যাতে না হয় আমি নতুন কমিটি যিনি সভাপতি যারা দায়িত্ব নেবেন তাদেরকে বলবো বাজারে সমস্ত সব ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে ভালো সম্পর্ক রেখে সবাইকে ব্যবসা করার সুন্দরভাবে সুযোগ দেওয়া
এবং আগে যেসব ঘটনাগুলি ঘটেছে এগুলি পুনরাবৃত্তি না হয়। আমাদের সরকার কিন্তু এই ব্যাপারে কঠোর ব্যবসায়ীদের যেমন নিরাপত্তা ব্যবসা করার ক্ষেত্রে এবং সেক্ষেত্রে যারা ক্রেতা তাদেরও স্বাচ্ছন্দ্য দেখার দায়িত্ব কিন্তু পৌর নিগম সরকারের। তো সেক্ষেত্রে আমার অনুরোধ থাকবে যারা নতুন কমিটির দায়িত্ব নিয়েছেন, আমাদের এখানে আমাদের সঙ্গে আছেন তুষারকান্তি ভট্টাচার্য এমএসি মেম্বার, উনি বটতলা বাজারের সঙ্গে যুক্ত, উনি এলাকার লোক, উনি সবসময় নিয়মিত বটতলা বাজারে কথা বলেন। নিবাস দাস আপনাদের যিনি ব্যবসায়ী, উনি আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের খুব ভালো কাউন্সিলর, কর্পোরেটরও, ওনারও সহযোগিতা আপনারা পাবেন। আমাদের জাহ্নবী দাস চৌধুরী, যার ওয়ার্ডে এই বটতলা বাজার, ওনার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। আমরা তাদের মাধ্যমে আলোচনা করবো। আমাদের তিনি এখানে সঞ্জয় বাবু সবসময় সব কিছু বটতলা বাজার, মনোরঞ্জন বাজার, আগরতলা শহরে বাজারগুলি সম্বন্ধে উনিও অকিবল এবং উনিও চেষ্টা করেন দলের তরফ থেকেও বা বিভিন্নভাবেও উনি চেষ্টা করেন বাজার সার্বিক উন্নয়নের কাজে। ওনার সঙ্গে কথা বলুন। সার্বিকভাবে কমলবাবু আছেন এই এলাকারই, উনিও বাজার সম্বন্ধে কথা বলেন। কালকে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলি দীর্ঘক্ষণ বটতলা বাজার নিয়ে। সার্বিকভাবে আমি বলবো, যেহেতু আমরা সবাই আছি, এখানে পিন্টু নারায়ণ দাসও আছে যিনি বটতলা বাজারের সঙ্গে সবার সঙ্গে জড়িত এবং সব বিষয়ে কথা বলে আমাদের সঙ্গে। সার্বিকভাবে একটা টিম ওয়ার্ক করতে হবে। শুধু এটা বটতলা বাজার কমিটি কাজ করলে হবে না, পৌর নিগম কোনো কাজ করলে বটতলা বাজার কমিটিকে সহযোগিতা করতে হবে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু আমাদের এলাকার বিধায়ক, উনি যেহেতু আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উনিও চাইছেন বটতলার সার্বিক উন্নয়ন। এই কারণে কালকে উনি ব্যস্ততার মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং কমিটিতে যারা আছেন তাদের সঙ্গে তাদের বিষয়ে অবগত হয়েছেন এবং আমাদের সঙ্গে মত বিনিময় করার পর উনি বলেছেন না ঠিক আছে, বটতলা বাজারে যারা দায়িত্ব নিতে চায় তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হোক। সেই হিসাবে আজকে আমি এসেছি এবং আমি আপনাদের কাছে এটা আশ্বস্ত যে পৌর নিগম আপনাদের পাশে আছে। তবে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে বটতলা বাজার চলতে হবে। আগে যেভাবে চলা হয়েছে বা পরিচালনা সেভাবে কিন্তু আমরা মানব না। আমরা চাইব বটতলা বাজারের সার্বিক উন্নয়ন, সেক্ষেত্রে আপনাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা চাই। তো আমরা যেটা কালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর আমরা যেটা দেখেছি, আপনাদের দ্বারা এই লিস্ট কিন্তু আপনারা করেছেন, আমরা না। আপনারা সার্বিকভাবে সবার সঙ্গে কথা বলে সবাইকে, এখানে যারা লিস্টে আছেন শুধু তারাই যে বটতলা বাজার পরিচালনা একটা পরিচালনা করতে গেলে যে কোনো জায়গাতে একটা কমিটি বা একটা সংস্থা লাগে, একটা লিস্ট লাগে, কিন্তু বাকি যারা ব্যবসায়ী আছেন প্রত্যেকে সহযোগিতা করলে কিন্তু তারা কাজগুলি করতে পারবে। কাজে সার্বিক অর্থে সমস্ত ব্যবসায়ীরা, যারা ছোট হোক বড় হোক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হোক, তারা সম্পূর্ণ সহযোগিতা এই কমিটিকে করতে হবে। সবাই প্রতিনিধিত্ব এই কমিটি করছেন, তার মানে এই না শুধু কমিটি ফাইলে বটতলা বাজারে যারা আছে তারাও কিন্তু সহযোগিতা করতে হবে, তবেই তারা সঞ্জীবতার কাজ করতে পারবে। এখানে আমরা একটা উপদেষ্টা মণ্ডলী আমরা রেখেছি। প্রথমত যারা আপনাদেরকে সহযোগিতা করবেন বাইরে থেকে, মিটিংটি যখন আসবে তখন আপনার মতামত তাদেরকে নিতে পারবেন। তারা আপনাদের কোনো রকম যদি কোনো সমস্যা তৈরি হয়, পৌরসভার সঙ্গে বটতলা বাজার কমিটি কিংবা সরকারের সঙ্গে পৌরসভা এবং বটতলা বাজার কমিটি সেগুলি সার্বিক আলোচনা করে তারা আপনাদের সহযোগিতা করবে। সেখানে আমরা প্রিয়তর দেবনাথকে আমরা চেয়ারম্যান হিসেবে আমরা আপনাদের প্রস্তাব অনুযায়ী আমরাও সমর্থন করছি। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. All India Road Transport Workers Federation submitted a deputation to the Transport Department on Saturday. CITU State President Manik De, State Secretary Shankar Prasad Datta and others were present. On this day, the workers and supporters of All India Road Transport Workers Federation organized a procession in front of the CITU office at the fairgrounds. The procession circumambulated various streets of the capital and ended in front of the office of the Department of Transport. From there, a delegation went to the Transport Commissioner office and gave a deputation to the Commissioner. Workers Federation এটা আজকে দেশে সর্বভারতীয় কর্মসূচি। গোটা ভারতবর্ষে 10 কোটির উপর পরিবহন শ্রমিক আছে যাদের জীবিকা বিপন্ন, মজুরি কমে গেছে, পুলিশের নির্যাতনের শিকার। একটা বিরাট সংখ্যক শ্রমিকরা আজকে জেলখানায় পড়ে আছেন। গাড়ির মালিক এবং কালোবাজারিরা মাল লোড করে দেয়, রাস্তায় গিয়ে ধরা পড়ে, তারা সেখানে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়, তারা জেলখানায় পৌঁছে তাদের খবর রাখে না এবং তাদের মজুরি যেটা সেটা জাতীয় স্তরে এখন পর্যন্ত নির্ধারণ হয়নি। আর আমাদের রাজ্য পাল্লা দিয়ে চলছে একটা অরাজকতা। এখানে সবচেয়ে বড় কর্মক্ষেত্র ছিল পরিবহন, 3 লক্ষ মতো শ্রমিক এখানে কাজ করতেন। আজকে পরিস্থিতি এমন জায়গায় চলে গেছে সেখানে 3 লক্ষ শ্রমিকের কাজ তো নেই। অনেকেই আমাদের ধারণা 60 থেকে 70 হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে গেছে এই নতুন সরকার, বিজেপি সরকার এই রাজ্যে ক্ষমতা আসার পর। তার মূল কারণ হলো অনেক গাড়ি বসে গেছে, মানুষের আয় উপার্জন নেই, গাড়িতে উঠতে চান না। কারণ আয় উপার্জন যদি মানুষের না থাকে গাড়িতে উঠবে কেন? কারণ আগে তো চাল ডাল এগুলি কিনতে হয়, তারপর গাড়ির ব্যাপারটা। এতে করে বাস কিছু বসে গেছে, ছোট গাড়ি বসে গেছে
এবং পাল্লা দিয়ে চলছে ট্যাক্স বাড়ানো। ব্যাপক হারে রাজ্য ট্যাক্স বেড়েছে, অল ইন্ডিয়াতে বেড়েছে। তারা 2019-এ নতুন পরিবহন আইন যেটা তৈরি করেছেন, এতে পরিবহন শ্রমিকরা কথা বলার মনে করো কোনো অবস্থায় তারা নেই। কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে একটা সাধারণ ভুলের জন্য 2000, 2500, 3000 টাকা করে ফাইন, 10,000 পর্যন্ত আছে ফাইন করছে। এই যে ফাইন, তিনি জানছেন না কি ব্যাপার, কি ঘটনা, কোনো কথাই শুনতে চান না, ফাইন করে দিচ্ছেন। সরকারের টাকার যদিও অভাব থাকে, তার জন্য শ্রমিকদের উপর এভাবে হয়রানি, শ্রমিকদের উপরে এই নির্যাতন কতদিন চলবে? এমনিতেই তারা সকালবেলা উঠে রাত পর্যন্ত এত ব্যাপক পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে, আর তার উপরে তাদের উপরে যে আক্রমণ, এই আক্রমণ কোনো অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় না। এবং এটা শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। পরিবহন শিল্পটাকে আস্তে আস্তে এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষ যেমন কম পয়সায় গাড়ি পাবেন না, সাফার করবেন যাত্রীরা, পণ্য মাশুল্য বাড়ছে, পণ্যের ভাড়া বাড়ছে, যাত্রী ভাড়া বাড়ছে, কিন্তু এতে তো সমস্যার সমাধান হবে না। ডিজেল পেট্রোলের দাম বাড়ছে, গ্যাসের দাম বাড়ছে, তাহলে এটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাড়ি ভাড়া বাড়ে। গাড়ি ভাড়া বাড়লে কি যাত্রী বাড়বে? মোটেই না। গাড়ি ভাড়া বাড়লে সাধারণ মানুষ উপরে চাপ পড়ে। আমরা গাড়ি ভাড়া এবং এখানে ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম প্রায় 100 গুণ বাড়িয়ে দিয়েছি। ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম, তাই ইন্স্যুরেন্স তো বাধ্যতামূলক, ইন্স্যুরেন্স করতে হবে। তো একটা গাড়ি মালিক কী করে সে ইন্স্যুরেন্স করবে? তার টাকা কোত্থেকে আসবে? তারপর এই রাজ্য সরকার ট্যাক্স বসিয়েছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও বসিয়েছে, এই ট্যাক্সগুলো চলছে, এগুলি বহন করতে হচ্ছে এই গরিব পরিবহন শ্রমিকদের। এবং এই পরিস্থিতিতে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে পুলিশের নির্যাতন, অসংখ্য মামলা দিয়ে দিচ্ছে। এই মামলাগুলো কোর্টে গিয়ে তাদের দাঁড়াতে হয় এবং সেখানে কোর্টে গিয়ে হাজির হতে হয়, উকিল ধরতে হয়। পয়সাটা পাবে কোত্থেকে? মালিক তো সেই দায়িত্ব নিচ্ছে না। এবং সেখানে মালিকের রোজগারের জন্যই কিন্তু সে পণ্য পরিবহন করে, যাত্রী পরিবহন করে, সেক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে মালিকটা দায়িত্ব নিতে চায় না। এই সমস্ত সমস্যা থেকে তাদের জীবিকাটা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত, বিপন্ন। এটাকে রক্ষা করার জন্য কথা শোনার লোক নেই। রাজ্য সরকারের কাছে বহুবার গিয়েছে, কথাবার্তা বলেছে, কোনো ব্যবস্থা তারা নিচ্ছেন না। আর এটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই যে সরকারি পরিবহন, যেটা আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান, টিআরটিসি, আরবান ট্রান্সপোর্ট, এই জাতীয় যে সংস্থা গোটা ভারতবর্ষ উড়িয়ে দিচ্ছে, আমাদের রাজ্য প্রায় গুড বাই। আরবান ট্রান্সপোর্টে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা থেকে যাওয়ার পর একটা বাসও কিনেনি, টিআরটিসি একটা বাসও কিনেনি। তাহলে এটা যে গণপরিবহন, তো এটার সঙ্গে সরকার কি করে দায়িত্ব রাখে? সরকারের একটা দায়িত্ব তো আছে গণপরিবহনে, এখানে সরকার সেই দায়িত্ব পালন করছে না। এবং নতুন কোনো বাস গাড়ি কিনেননি, যাত্রী পরিষেবার সঙ্গে সংযুক্ত করেননি, এবং যেই কারণে মানুষকে অনেক বেশি খরচে সেখানে গাড়ি চড়তে হয়, মানুষও সেখানে সাফার করছেন। আর শ্রমিকরাও নতুন গাড়ি নামলে তার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, এই সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। ই রিক্সাগুলোর উপর একই অবস্থা, অটোর উপর একই অবস্থা চলছে। আজকে অটো, ই রিক্সা, টিআরটিসি সবাই মিলেই আজকে তারা পরিবহন দপ্তরে গিয়ে এই দাবিগুলো তুলে ধরবেন এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। আসন্ন শারদীয়ার এই পুণ্য লগ্নে ক্রেতা বন্ধুদের কাঙ্ক্ষিত সাজে সাজিয়ে তুলতে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আরও একবার হাজির সোনার গহনার আকর্ষণীয় সম্ভার নিয়ে।
যেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন সোনার গহনার মজুরিতে 30% বিশেষ ছাড়, সাথে থাকছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার ও 1 লক্ষ টাকার কেনাকাটায় একটি সোনার কয়েন। এছাড়া যে কোনো রূপোর গহনার মজুরিতে পেয়ে যান 100% বিশেষ ছাড়। আকর্ষণীয় অফারগুলো চলবে শুধুমাত্র 7 অক্টোবর থেকে 24 অক্টোবর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্রই মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, চম্পকনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা। पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Nang tu suyang Prabhu ni, yau chu mo bo sei ti